بھی آئے فرشتے بھی سب آ رہے ہیں. جہاں پر ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے, جہاں نور الہدیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے, فرشتے بس وہی رحمت سبحان اللہ ماشاءاللہ لیے کھڑے ہیں. فرشتے ادھر ادھر وہ بھیک چاہتے ہیں درود و سلام کے. پانی بھی اپنے حساب سے آ رہا ہے. آپ نے سب کو بلایا ہے, آپ نے سب کو طلب کیا ہے. جہاں حسین ہوں گے, حسین کے نانا ہوں گے, وہاں کا ساری قیمت کو تمہارے طرف آ جائے گی. مایوس مت ہو, صرف احترام رسول شریعت مطہرہ کی پابندی مسلمان کرے. اپنی غربت, اپنی پسماندگی پر آنسو نہ بہائے. اسے صرف اور صرف اس پر ناز ہونا چاہیے, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. دنیا چھوڑ کے جانا ہے, مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے, مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا, یہی سوچ پیدا ہو جائے. لیکن آج نعمتوں کی شکری نہ شکری ہمارے اندر آ گئی ہے. تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ نعیمیہ میں فرماتے ہیں, محبوب غزنوی کا ذکر سنا ہے نا, سبحان اللہ. کہاں گئے آج پرویز بھائی نظر نہیں آ رہے, کمان آج انہوں نے سنبھالا میں کہاں چلے گئے وہ. آج دیکھو غور کرو, حضرت سرکار دیکھو جب عاشق ہوتا ہے تو کہنے میں کچھ لطف بھی آتا ہے. حضرت ریاض بھائی نے تو کمان سنبھال لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ہو سکتا ہے آمین جیسے لوگوں کی شمولیت سے میرے بیان کے کسی بھی موڑ پر آپ کے آنسو چھلک جائے اور صابر القادری کو اللہ بخش دے. حساب و کتاب نہ دینا پڑے. اگر حساب و کتاب دینا پڑے گا تو کون حساب و کتاب دے سکتا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو. مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں محمود غزنوی کے دربار میں 1000 خادم تھے. کتنے؟ 1000 خادم تھے. اسی لیے نصیحت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اور تقریر وہی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو چھچھوڑ دے, انسان کے دل و دماغ کو لرزا دے. نعمتیں اگر تمہارے پاس ٹوٹا جھوپڑا ہے نا, اگر تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی ہے تو اسی کو آپ سونا سمجھنا. سامنے والے کے پاس اگر بلڈنگ ہے تو اس کو تم حقیر سمجھنا. کبھی فیل نہیں ہوں گے, کبھی شکست. آج کیا حال ہے, ہمارے پاس جھوپڑا ہے, سامنے والے کا مال و منال جھوپ, اس کا محل دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتا ہے دل. یہیں سے حسد شروع ہو جاتا ہے, یہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے سر جھکا دو, جہاں دیکھا تیرا جلوہ جھکاتی ہے. جبھی ہم نے ناراض زندگی سمجھے, ناراض بندگی سمجھے. محمود غزنوی کے دربار میں 1000 خادم ہیں, اور انہی 1000 میں حضرت سیدنا ایاز رحمت اللہ علیہ ہے. حضرت ایاز کا رنگ کالا تھا, سانولا تھا. آپ کے ہونٹ بڑے بڑے تھے, آنکھیں بڑی بڑی تھی. آپ خوبصورت نہیں تھے, لیکن غربت کا یہ حال تھا, محبوبیت کا یہ حال تھا کہ محمود غزنوی کے بہت قریب تھے. کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا, محمود غزنوی سب سے پہلے ایاز کو بلاتے تھے, ایاز ادھر آؤ, ایاز ادھر آؤ, ایاز ادھر آؤ. اچھا, یہ حال دیکھ کر حسد پیدا ہو گیا. آج ہماری جماعت میں حاسدین بہت ہے, آج ہماری صفوں میں قوم مسلم میں حاسدین بہت ہے. کوئی ترقی کر رہا ہے تو حسد کرتے ہیں. افسوس در افسوس, آج حسد اتنی باریک جڑیں مضبوط کر چکا ہے. افسوس یہ حسد محراب و منبر تک پہنچ گیا ہے. علامہ اورنگزیب نوری صاحب اچھا بیان کر رہے ہیں, حماد صاحب ایک دل نظامت کر رہے ہیں. ہمارے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. کب ان کو شکست دے, کب ان کو ذلیل کرے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی نے فرمایا جس کا دل حسد سے پاک ہے وہی تو جنتی ہے. سبحان اللہ. حسد نہ کرو, بددعا کرو, اے اللہ تو نے جس طریقے سے ان کو نوازا ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی نواز دے. اعلیٰ حضرت نے جو یہ تعلیم دیا, حسد نہ کرو, جو تمہارے مقدر میں تھا مل گیا, جو ہماری تقدیر میں تھا مل گیا. تو محمود غزنوی کے تعلق سے لوگوں میں حسد پیدا ہو گیا. اتنا قریب ہے بادشاہ کے, نہ صاحب صورت ہے, نہ صاحب جمال ہے, نہ حسن و سیرت, کچھ نہیں, اتنا قریب ہو گیا. حسد پیدا ہو گیا بادشاہوں اور وزراء میں, حسد پیدا ہو گیا خادموں میں. نوری صاحب, نتیجہ کیا نکلا کہ بادشاہ کی بارگاہ میں لوگوں نے شکایت پیش کیا. شکایت یہ پیش کیا, حضور آپ محمود غزنوی, حضور آپ ایاز کو اتنی قربت میں رکھے ہیں, ایاز چور ہے. کہا ایاز چور ہے؟ کہا ہاں حضور وہ سارق ہے, وہ چور ہے, چوری کرتا ہے. کہا کیسے؟ کہا دن بھر تو یہیں رہتا ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے کمرے میں چلا جاتا ہے, 1 گھنٹہ کمرے میں رہتا ہے. اس کا مطلب جو کچھ مال چرایا رہتا ہے اسی کمرے میں رکھ دیتا ہے. یہ منظر سننے کے بعد, یہ حالات دیکھنے کے بعد محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے, اگر کل گئے تو مجھے بتانا. لوگ دوڑے ہوئے آئے, کہا حضور ایاز اندر گیا ہوا. کہا
अंदर से आवाज आती है कौन? कहा कि मैं महमूद गजनबी हूँ, अयाज दरवाजा खोलो। अयाज ने कहा हुजूर अभी खोला। हासदीन को और मौका मिल गया, हासदीन को और मौका फराहम हो गया। हासदीन ने कहा था मैंने ना ये चोर है, माला माल माले मसरूका चोरी किया हुआ माल जब छुपा लेगा तब बाहर आएगा। अयाज जैसे देर हुई कहा अयाज खोलो दरवाजा। जब कहा खोलो दरवाजा देर हुई। बादशाह ने कहा अयाज दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा, खोलते क्यों नहीं दरवाजा? अब अयाज ने दरवाजा खोला है। जैसे अयाज ने दरवाजा खोला है महमूद गजनबी अंदर कमरे में गए। सारे सारे वज़रा, सारे हुक्मा, सारे खुदाम वो अंदर दाखिल हुए। देखा महमूद गजनबी ने चारों तरफ निगाह डाली, एक संदूक रखा हुआ है। कहा इसी संदूक को खोलो। बादशाह वज़रा ने कहा, खादिमों ने कहा इसी संदूक में तो सारा माल इसने चुरा के रखा है। और महमूद गजनबी ने कहा खोलो संदूक। जब कहा खोलो संदूक तब अयाज खड़े होते हैं, वजूद कांप रहा है, हाथ जोड़ते हुए कहते हैं बादशाह इसको ना खुलाओ। कहा क्यों? कहा इसमें मेरे ऐब छुपे हुए हैं, इसमें मेरी खामियां छुपी हुई है, इसमें मेरी बुराइयां पोशीदा हैं। ए बादशाह सलामत, आपको सलाम करता हो। बादशाहों का काम रियाया की पर्दा पोशी करते हैं, गुलामों की पर्दा पोशी करते हैं, गुलामों की खताओं को माफ कर देते हैं। इसमें मेरे ऐब छुपे हुए हैं, इसमें मेरी रुसवाइयां छुपी हुई है। जैसे कहा ऐब छुपे हुए हैं होता। महमूद गजनबी ने कहा आज मजबूर हो, ये सारे किनारे लोग खड़े हैं, जरा खोलो तो संदूक। जैसे कहा खोलो संदूक, जब कहा खोलो संदूक तो हजरत सैयदना अयाज रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं, लरसते हुए हाथों से जैसे संदूक खोला। जैसे दरवाजा कुशादा हुआ तो क्या देखा? उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक टोपी है, एक गमछा है और एक कुर्ता पैजामा है जिसमें न जाने कितने पेवंद लगे हुए हैं, मैला सीधा कपड़ा रखा हुआ है। जैसे महमूद गजनबी ने देखा नीचे डाल दिया, जैसे देखा नीचे डाल दिया, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, आंखों में आंसू आ गए, जो जलाल था जमाल में तब्दील हो गया। महमूद गजनबी तड़प के पूछते आया ये क्या हाल है? कहा हुजूर तभी तो मैंने कहा था कि इसमें मेरे ऐब छुपे हैं। कहा मैंने सोचा, मैं समझा नहीं, और जितने हासिदीन थे उनका चेहरा सुर्दा हो गया, उनका चेहरा सर्द हो गया। अब वो जवाब क्या दे, हक्का बक्का रह गए, मधुत हो गया उनका चेहरा। महमूद गजनबी ने कहा यार ये फलसफा मैंने समझा नहीं है। कहा हुजूर बात अब ये सुरो काम की बात, इसको अपने दिमाग से अपने दिमाग में मुक़य्यद कर लो, ये बाउंसर न जाने पाए। क्या कहा अयाज ने? अब अयाज ने कहा हुजूर बात दरअसल ऐसी है कि जब मैं आपकी बारगाह में आया था हुजूर यही कपड़ा पहन कर आया था, आठ दिन कपड़ा पहनता था आका, मेरे पास इस कपड़े के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। हुजूर ये फट जाता था तो पेन लगा लेता था। बड़ी गुर्बत में जिंदगी हमने गुजारी है, बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजारी है। हुजूर मैं जिंदगी पार 8 दिन के बाद खुश्क नान खाता था, खुश्क रोटियां खाता था, लेकिन जब आपकी खिदमत में आया, आलीशान महल में आया, शानदार महल में आया, शाही दस्तरखान मैसर आ गया, इस दस्तरखान पे बैठने का मौका मिला तो हुजूर आपके करम से मैं मन्ना और सलवा जैसी ग़िज़ा खाने लगा, शानदार खाना खाने लगा, शाही लिबास पहनने लगा, शाही कपड़ा सेतन करने लगा, तो मेरा नफ्स उभरने लगा, मेरा नफ्स थोड़ा जाना होने लगा, मेरा नफ्स मगरूर होने लगा, मेरा नफ्स अपने आप को भूल कर दुनिया की तरफ राग़िब हो गया। तो मैंने कहा अच्छा अब तुम्हें बताता हूँ। हुजूर रोजाना इसी कमरे में बंद होता हो, शाही लिबास उतार कर, ये लिबास पहन कर अपने नफ्स से कहता हूँ खबरदार अपना माजी मत भूलना, अपना कल मत भूलना, अपनी गरीबी मत भूलना, अपना मकाम मत भूलना, कल किसी वहां से गुजरा था, आज मन्ना और सलवा जैसी नेमत मिली है, शाही लिबास मिला है। इस शाही लिबास को पाकर अपना माजी मत भूलना, आका को मत भूलना, अपने रब को मत भूलना, अपने रहीम करीम को मत भूलना। हुजूर जो अपना माजी भूल जाता है, जो अपने बाप दादा की गरीबी भूल जाता है, ये कमाता तो है लेकिन बरकत नहीं रहती, कमाता तो है लेकिन सुकून नहीं रहता है। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा मेरी नेमतों की ना शुक्री ना करो। आज अल्लाह ने दौलत और सरबत दिया है, बहन का ख्याल करो, पड़ोसी का ख्याल करो, अपना माँ
बाजी मत भूलो। जब हजरत फारूक आजम ने वाला तोड़ते थे तो रोने लगते थे। इस माने जुनून है कि सामने जब खाना आया तो दहाड़े मार कर रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मुझे वो मंजर भी याद आ रहा है। आका भूख की शिद्दत से मुस्तरिब हो गए, खाने नबुव्वत से निकले, काशाने नबुव्वत से निकले, मेरी मुलाकात हो गई। कहा उस्मान सिद्दीक उमर तुम कैसे? कहा जिस चीज ने आपको परेशान कर रखा है उसी चीज ने मुझको भी परेशान कर रखा है।